السلام علیکم، میں ہوں علینا فاروق شیخ۔ پروگرام میں ہم بات کریں گے آج بلدیاتی انتخابات کی، ساتھ ہی ساتھ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ لیکن پروگرام کا آغاز کریں گے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے اہم اشارے سے۔ قومی اسمبلی میں واپسی کا اشارہ دے دیا ہے عمران خان نے، اور وہ کہتے ہیں کہ نگراں سیٹ اپ کے لیے قومی اسمبلی میں واپس جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کے حوالے سے پلان تیار کر لیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کہا شہباز شریف کی نیندیں حرام کرنے والے ہیں۔ نون لیگ کے 5 MNAs کی حمایت کی طرف بھی انہوں نے کچھ اشارہ کیا ہے۔ اب یہ جو ساری کی ساری صورتحال بن رہی ہے اور عمران خان کی پچھلے 8-9 مہینے میں سیاست، اس کے اوپر جب استعفے دے کے نکلے یہ تو اس کو اپنا ماسٹر سٹروک قرار دیتے تھے۔ سوال اپنے تجزیہ کاروں سے گفتگو شروع کرنے کے لیے ہم نے یہ رکھا ہے کہ کیا تحریک انصاف کی جانب سے قومی اسمبلی میں واپسی اب اس بات کا اعتراف ہے کہ عمران خان کی اب تک کی سیاسی حکمت عملی سے انہیں کامیابی نہیں ملی ہے؟ ہاں یعنی کے آپشنز ہمیں جوائن کر رہے ہیں ارشاد بھٹی صاحب، سلیم صافی صاحب، ریما عمر صاحبہ اور حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب، کیا ایسا ہی ہے جیسے رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور خان صاحب نے اگر واپس اسمبلی آنے کا اعلان کر دیا ہے تو اس سے کیا یہ تاثر مضبوط ہو گیا کہ خان صاحب نے آج تک جو سیاست کی اس میں انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی؟ میڈم شیخ، ابھی تک مکمل حتمی طور پہ عمران خان صاحب نے نہیں کہا یا اعلان نہیں کیا یا واپسی نہیں کی، لہٰذا ایک مفروضہ، ایک اشارتاً یا ایک کنایتاً یا ایک حکایتاً یا ایک فرضاً یا ایک قصہ یا ایک کہانی یا ایک افسانے کے طور پر اس کو ہم لے لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ اگر وہ واپس آ جاتے ہیں یا اعلان کر دیتے ہیں تو پھر تو اب اس کا آپ نے جو سوال آخری ایک جملہ بولا ہے وہ بڑا دلچسپ بولا ہے کہ کیا عمران خان کو کامیابی نہیں ملی؟ تو پھر کامیابی کون لے گیا؟ پپو لے گیا؟ کون لے گیا؟ منو کے پپو کون لے گیا؟ میں لے گیا کامیابی گھر بیٹھا ہوا؟ کون لے گیا کامیابی؟ ساری کامیابیاں عمران خان کو ملی ہیں، اور کیا ناکامی مل عمران خان کو؟ کیا اور کامیابی کس کو کہتے ہیں آپ؟ کامیابی کا پیمانہ کیا ہے؟ ہاں، یہ جو قومی اسمبلی میں آنے کا پہلو ہے اس پہ میں بعد میں 2-4 جملے کہوں گا، لیکن کامیابی کا پیمانہ کیا ہے؟ حفیظ اللہ نیازی صاحب صاحب علم جیسے آدمی کہہ چکے ہیں کہ 8 مہینے سے سیاست کو مٹھی میں بند کر کے رکھا ہے انہوں نے۔ سب سے بڑی کامیابی تو ان کی یہ ہے کہ یہ جو ایون فیلڈ تک سنی گئی ہے، اور رانا صاحب ابھی ان کو بلوایا ہوا ہے انہوں نے لندن میں، ڈانٹ پہ پڑے گی کہ یہ جو پرویز لائی کا اعتماد کا ووٹ لے لینا اور اسمبلیاں تحلیل کر لینا، وہ اسمبلیاں جن کو کہتے تھے یہ کبھی تحلیل نہیں کرے گا کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے، ان کو جتنی سنجیدگی سے کہ وہ الیکشن کی طرف انہوں نے تو اسمبلیوں کا یہ کامیابی ہے، ان کی ضمنی انتخابات میں جیتنا کامیابی ہے، ان کا پنجاب واپس چھیننا کامیابی ہے، ان کا کیا اس کو کہتے ہیں کہ اپنی 6 نشستیں پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 6 نشستوں پر کوئی ایک بندہ جیتا ہو، وہ کامیابی ہے۔ اور ان کا اس کے تمام یہ جو اپنا اس تمام زمان پارک میں ہوں یا بنی گالہ میں ہوں یا پشاور میں ہوں بیٹھ کر پوری سیاست کو اپنی طرف لگانا، وہ کامیابی ہے۔ ان کا ایک بیانیہ بنانا، ہم سارے کہتے رہے کہ اس بیانیے میں جھول ہے، یہ بیانیہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، ان کا ہٹ بیانیہ کامیابی ہے۔ پھر اور کیا کامیابی؟ یعنی اگر آپ یہ جو قومی اسمبلی سے اگر آپ واپس آتے ہیں عمران خان صاحب تو وہ اگر آپ ان کو لیں کہ ہاں جی DG ISI وہ نہیں لگوا سکے، اپنا آرمی چیف چاہتے تھے وہ نہیں لگوا سکے، اور الیکشن نہیں کروا سکے بر وقت وغیرہ وغیرہ، ماسٹر سٹروک کہتے تھے خان صاحب اپنا استعفے دینے کو، اور اب اگر استعفے دے کے واپس چلے گئے وہ اسمبلی میں تو پھر سر جی نہیں، میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں، جلدی آ جائیں، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ جی مجھے پتہ ہے، میرا تو ہو ہی جانا تھا، آپ کے ہوتے ہوئے ہمیشہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسے بھی آپ میڈم شیخ کمپنی کی مشہوری کے لیے ماسٹر، اگر وہ آتے ہیں واپس تب کی بات کر رہا ہوں، ابھی تک تو یہ ایک مفروضہ ہے نا، اگر وہ آتے ہیں تو اسے بھی ماسٹر سٹروک ہی سمجھا جائے، اسے بھی ان سوئنگر ہی سمجھا جائے، اسے بھی یارکر سمجھا جائے، کیونکہ اگر آپ نے اس کو نہ سمجھا تو انہوں نے سمجھا لینا ہے اور ہم نے سمجھ جانا ہے۔ کیسے ماسٹر سٹروک؟ دوسری بات عمران خان صاحب سے صرف عمران خان صاحب سے 1-2 سوال کرنے ہیں کہ سر واپسی کیوں؟ آسان لفظوں میں اگر کہیں تو نکلے کیوں؟ اور آسان لفظوں میں اگر کہیں تو کیا حاصل وصول ہوا نکل کر؟ انہوں نے
इस अधूरी और नामुकम्मल असम्बली से चेयरमैन नैब लगा लिया, नैब खत्म कर दिया, ईवीएम खत्म कर दी, राजा रियाज भट्टी साहब एक तरफ आप कहते हैं कि खान साहब की वापसी के इशारे को मास्टर स्ट्रोक समझा जाए, तो अगली घड़ी आप सवाल कर देते हैं। ये तो आप अपने तज्जिए की मैडम शेख, अगर आप में हिस्से मिजाज नहीं है, अगर आप में हिस्से मिजाज नहीं है, अगर आप में हिस्से मिजाज नहीं है तो मैं क्या करूं? अगर आपने वैसे मुखालफत मेरी करनी है, अरे मुखालफत मैं सवाल कर रही हूं आपसे, सवाल कर रही हूं आपसे। अगर आप में हिस्से मिजाज इतना भी नहीं है मैडम शेख कि अगर आप मेरे इस 2-3 जुमलों को जो मैं लाइटर नोट पे कहे, अगर उस पे भी अगर आप उसको कॉन्ट्रडिक्शन बना के पेश कर रही हैं तो आपकी अजमत को सलाम है। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि मैं सवाल पूछ रहा हूं मैं ये ऑडियंस पे छोड़ती हूं कि ये क्यों, वो क्या समझते हैं? ठीक है, आप बताएं आज ऑडियंस पे ना छोड़ें ऐसे ना छोड़ें ऐसे। आज सही नहीं है आपके लिए। आज आप कह दें कि वाकई मैं नहीं समझ पाई। भट्टी साहब मैं तो नहीं समझ पाई। एक तरफ आप कहते हैं वापस आए तो मास्टर स्ट्रोक होगी, दूसरी दफा आप सवाल उठाते हैं। यार ये भाई हाथ धो गई है। जल्दी से बता दें मुझे मास्टर स्ट्रोक कैसे हुआ? मैं कह रहा हूं कि नहीं है मास्टर स्ट्रोक। ये मैं तो कह रहा हूं कि इसे भी आप समझें कंपनी की मशहूरी के लिए, वरना वो समझा लेंगे। अब इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं? नहीं है मास्टर स्ट्रोक। उनको निकलना नहीं चाहिए था। अच्छा। उनको रहना चाहिए था असेंबली में। राजा रियाज अपोजिशन लीडर ना बनता, इलेक्शन कमीशन के मेंबर ना वो लगाते। हाँ, ये अगर कहें कि निकल के उनको कुछ नहीं हुआ और वापस आ गए नाकाम होके, ये नहीं मैं मानता। उनको कामयाबियां मिली हैं। ये उनका एक बयान है कि मैं आके निगरान सेटअप में हिस्सादार बनूंगा और उनके साथ करूंगा, उनकी मर्जी है। लेकिन निकल के उन्होंने सारी सियासत उनके गिर्द घूमी है। ठीक है, तो उनको कामयाबी मिली है, लेकिन आपके ख्याल में उनको वापस नहीं जाना चाहिए, ये गलत काम होगा, ऐसा ही है? जी वो आप सार्कास्टिक सी टोन में कह रहे थे कि मास्टर स्ट्रोक होगा। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, शुक्र है आप पहुंच गए जी, मेरी मेहरबानी। अच्छा भट्टी साहब क्लियर कर दिया करें ना, आप उधर की उधर इतनी लंबी करते हैं, हम तो कंफ्यूज से हो जाते हैं। रीमा आप कहिएगा, एक तो ये कानूनी रीमा आप कहिएगा, एक तो ये कानूनी नुक्ता हमें समझाइएगा। इस्तीफे दिए और इसके ऊपर भी इख्तलाफ राय पाया जाता है कि जिस तरीके से दिए गए इस्तीफे, रेजिग्नेशंस, क्या वो इसी तरह कबूल होंगे या फिर जैसे कुछ उनमें से कबूल कर लिए गए वो होते हैं नहीं होते? अगेन वो मामला एक तरफ। अगर खान साहब वापस जाते हैं तो उसके लिए क्या इस्तीफे वापस लेंगे, उसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या नहीं? और दूसरी बात, ये जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं कि पिछली उनकी जो 8-9 महीने की सियासत है बड़ी कामयाब रही, ये नहीं हम कह सकते कि उनको कामयाबी नहीं मिली, इवन अगर वो वापस जाने का फैसला भी करते हैं तो। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जी शुक्रिया लीना। पहली बात तो ये कि अभी तक उन सब इस्तीफों की कोई लीगल हैसियत नहीं है क्योंकि स्पीकर ने एक्सेप्ट नहीं किए। पॉलिटिकली पीटीआई का जो भी बयानिया हो, लीगली वो ट्रांसलेट अभी नहीं हुआ एक्शन में। तो अगर वो वापस लेना चाहते हैं इस्तीफे, वो ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर स्पीकर जो है वो इस्तीफे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें मैंने पहले भी जिक्र किया था, इसमें हमारी बहुत जजमेंट्स मौजूद हैं हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट की, जो कहती हैं कि स्पीकर को अपनी सेटिस्फैक्शन उनकी करना जरूरी है कि विलिंगली दिए गए हैं इस्तीफे या नहीं। तो ये हम देखते हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई लीगल रुकावट इस वक्त नजर नहीं आ रही। ऑफ कोर्स अभी उन्होंने ऐलान नहीं किया, जब वो वापस जाते हैं तब देखते हैं क्या सूरत हाल होगी। हार जीत की जहां तक बात आती है, एक बार मैंने ये पहले भी कहा था कि इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं, चाहे वो आपकी नॉर्मल इलेक्टोरेट में हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो मीडिया में क्यों ना हो, उनके लिए इमरान खान साहब की हर स्ट्रोक जो है वो एक मास्टर स्ट्रोक है। चाहे वो आपस में ही कॉन्ट्रडिक्ट क्यों ना करती हो, हमारे लिए वो एक बाजीगर बना के पेश किए जाते हैं, जिनकी हर हार में हमें उनकी जीत ही नजर आती है। अब आप ये बात देख लीजिए कि इस्तीफों से उन्हें क्या हासिल हुआ। ये हम छोड़ देते हैं कि इलेक्शंस में उन्होंने क्या कुछ हासिल किया नहीं किया, बाकी उनके जो पॉलिटिकल मैनूवर्स थे वो उनके लिए कामयाब साबित हुए नहीं हुए। असेंबली से बाहर रह के उन्होंने क्या अचीव किया, मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। क्या असेंबली से बाहर रहने की वजह से उन्हें वोट्स मिले? क्या असेंबली से बाहर रहने की वजह से वो पंजाब असेंबली डिसॉल्व कर सके? इसमें क्या लिंक है? कोई लिंक नहीं है। और ये हम शुरू से बात करते थे कि अगर वो इलेक्शंस चाहते हैं, इलेक्शंस के लिए तो नेशनल असेंबली में गवर्नमेंट और ऑपोजिशन केयर टेकर सेटअप एस्टैब्लिश करती है। तो अगर वो असेंबलीज में ही नहीं है तो वो केयर टेकर सेटअप का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। फिर पहले से ही वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो पीडीएम की बी टीम है, तो फिर वो क्या इलेक्शंस को मानेंगे, क्या उनके नताइज मांगेंगे? लेकिन मुझे ये लगता है कि उन्होंने अपने ऑप्शंस खुले रखे हैं। और ये भट्टी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो किसी चीज पे भी बयानिया बना लेते हैं, लेकिन थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन हमें भी करनी चाहिए। क्या हमारी अक्ल, हमारी समझ है या
یا نہیں ہے. وہ جو بھی ہمیں کہیں گے ہم مان لیں گے. شروع سے چاہے وہ امریکن کنسپریسی کی بات ہو, چاہے وہ یہاں پہ پاکستان میں ہینڈلرز کی بات ہو, وہ تو یہ بات کرتے ہیں. سیاسی جماعت کا کام ہے بیانیہ بنانا, لیکن اگر وہ جھوٹا بیانیہ ہے تو اگر ہم ٹی وی پہ انالیسس کر رہے ہیں, ہمیں اس کو کہنا چاہیے یہ جھوٹ ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اتنا کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی وکٹری ہے. جھوٹ بولنا وکٹری نہیں ہو سکتی, خاص طور پہ تب جب آپ کے سامنے انراول کر گئی ہو پورے جو جھوٹ ہیں. تو اس کی جو بات ہے آپ کا سوال, ان کو اسمبلی سے باہر رہ کے کچھ نہیں ملا. ایک بہت ہی کھوکھلا سا اس کی وجوہات انہوں نے بتائی, مجھے نہیں سمجھ آئی ان کو کیا ملا. وہ تب اس کو ماسٹر اسٹروک کہتے تھے, واپس آئیں گے اس کو ماسٹر اسٹروک کہیں گے, اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ تالیاں بجائیں گے. ایدر وے, چاہے اس میں انکنسسٹنسی ہو, وہ کچھ نہیں اس کو کہیں گے. بھٹی صاحب, میڈم شیخ ایک جملہ صاحب میں آ کے آپ کا جملہ لیتی ہوں. مجھے پہلے نیازی صاحب اور صافی صاحب کو شامل گفتگو کرنے دیجیے گا. نیازی صاحب آپ کہیے گا ایز اے سیاسی چال. ایک جملہ کرنے دیں, پھٹ جائے گا سوال. پھر میں صرف ریما صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ سیٹسفیکشن ہے آئین کے اندر اور قانون کے اندر اسپیکر صاحب کا استعفے منظور کرنے کا, تو جو 9 استعفے منظور کیے گئے ان پہ سیٹسفیکشن کا کیا معیار تھا؟ اور جو ایاز صادق کی آڈیو آئی تھی کہ جن کے استعفے ہم نے منظور نہیں کرنے, ان کے ہم کہہ دیں گے دستخط ہی ٹھیک نہیں, تو وہاں کیا آئین اور قانون کہتا ہے؟ آج اگر وہ منظور کر لیتے تو یہ جو نیا ماسٹر اسٹروک ہے اس سے بچ جاتے ہم. نہیں, وہ ماسٹر اسٹروک سے نہ بچتے. انہوں نے اپنا کام یا عدالت لے کے جائیے اور ان سے بات کیجیے. میں تو اسپوکس پرسن نہیں ہوں. سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسپیکر نے جو 9 منظور کیے تھے وہ کیسے منظور کر لیں گے, باقی کیوں نہیں منظور کیے؟ سوال آپ کا ویلڈ ہے, ایک منٹ جواب سن لیں. جی ریما. علینا, پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ یہ اسپیکر کی سیٹسفیکشن, انہوں نے کیا وجوہات دی, اگر آپ ان سے کنونس نہیں ہیں آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن یہ قانون میں, رولز میں اور ہماری ججمنٹس میں واضح ہے کہ یہ اسپیکر کی ڈسکریشن ہے. اگر وہ ڈسکریشن غلط استعمال کر رہے ہیں آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. یہی راستہ ہے. عدالت میں معاملہ گیا, اس میں بدنیتی نظر آتی ہے, اس میں بدنیتی نظر آتی ہے. اور بھٹی صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل درست, اور پھر یہ عدالت میں گیا بھی اسی بنیاد کے اوپر. لیکن اس بات میں بھی اختلاف رائے پایا جاتا ہے, جیسے میں نے سوال میں ریما سے پوچھا کہ آئدر یہ پولیٹیکل چال کی طرح اس کو ٹریٹ کیا جائے گا, یا یہاں پر آئے گا وہ اسپیکر کا استحقاق, اسپیکر کا اختیار جو کہ وہ رکھتے ہیں کہ وہ فردن بلا کے چیک کریں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں, نیازی صاحب اور سلیم صافی صاحب کی رائے شامل کریں گے. ویلکم بیک. نیازی صاحب, اور آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں, یہ جو خان صاحب نے اب اشارہ دیا ہے کہ پلان تیار ہے, آپشنز میں یہ بھی شامل ہے کہ نگراں سیٹ اپ کے لیے قومی اسمبلی واپس جا سکتے ہیں. سر, ایز اے سیاسی چال آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, کاش عمران خان صاحب 70 سال کی عمر وہ بھی ٹچ کر چکے ہیں, میں بھی ٹچ کر چکا ہوں, اور یہ وقت ہوتا ہے کہ بندہ ایک اپنی جو خود جو احتسابی ہے اس کا بھی ایک جائزہ لیتا ہے, اپنے آپ کو جائزہ لیتا ہے, اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جھوٹ اس قدر نہ بولیں. کیا یہ بات نگران سیٹ اپ کی آج پتہ چلی ہے؟ یہ پچھلے سال کیا تھا جب یہ کیمپین چلا رہے تھے کہ جی استعفے دینے ہیں, یہ 1 مہینے پہلے کیا تھا؟ دیکھیں ٹیکنیکلی جو پرنسپل ہے وہ تو یہی تھا کہ جی راجہ ریاض نے کرنا تھا, اور یہ موجود بھی تھے, راجہ ریاض میں موجود تھے, اور اس میں موجود کیمپینوں کیا کر رہے تھے کہ جی استعفے ہم نے دینے اور بالکل اسمبلی میں نہیں جانا. اور اسی وجہ سے وہ پریشر ہی تھا جس وجہ سے سارا سیاپا ان کا بڑھ گیا, اور یہ اس طرح بڑھا کہ جو مجھے پی ٹی آئی کے پنجاب کے ایم پی اے تو منسٹر نے بتایا کہ چونکہ تحریک انصاف کے ایم این ایز وہاں پہ استعفے دے چکے تھے, عمران خان صاحب کی اس عمل سے ناخوش تھے, تو انہوں نے کوئی پارٹی کی بھلائی کے لیے نہیں, اپنا انہوں نے غصہ یہ نکالا کہ اب ایم پی اے بھی استعفے دے, اور ایک خام خواہ کو نے بہت کریٹ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہی سیاسی حکمت عملی, عمران خان صاحب کی سیاسی حکمت عملی ہے کیا؟ مجھے کوئی بندہ سمجھا دے کہ کیا سیاسی حکمت عملی ہے. کیا سیاسی حکمت عملی یہ ہے کہ 26 نومبر کو جب انہوں نے کہا کہ پنجاب اور کے پی سے ہم ریزائن کر رہے ہیں, اسمبلی تحلیل کر رہے ہیں, تو میں کتنی دفعہ بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہوائی اڈے سے اتر کے سیٹلائٹ ٹاؤن جس گھر میں جا کے قیام کیا, جلسے کے گاہ میں پہنچے سے پہلے وہاں تک ان کے کسی کے فہم و گمان میں نہیں تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ عمل کرنا. وہاں تو آئے تھے
जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को रुकवाने के लिए अलवी साहब के साथ मिलकर खेलने के लिए अपॉइंटमेंट से उन्हें खेलना था। ये थी हिकमत अमली, ये हिकमत अमली तहरीक वाली थी। ये तो थी जिसको कहना चाहिए कि जब कुछ नहीं था तो उन्होंने जैसे 26 मई को कहा कि मैं 6 दिन बाद आके दोबारा इलेक्शन कराऊंगा, देखें, और फिर नहीं कराया। इसी तरीके 26 नवंबर को जब आए तो कहा जी कि मैं तहलील करके जा रहा हूँ क्योंकि इनके पास कुछ सर लेकिन आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन अगर आप देखें अब खान साहब केयर टेकर सेटअप के लिए असेंबली उन्होंने पंजाब की तहलील करी, केयर टेकर सेटअप में फिर उनकी वो हिस्सा होंगे, पहले तो वो बिल्कुल आउट थे ना, तो इस तरह से तो उनको बेनिफिट होगा इस चीज का। मैं देखें आप ऐसी बात करें, मैं 2-3 बातें से, पहली बात तो ये कि आज तहरीक इंसाफ के लिए शोक का दिन है। कराची के अंदर उनको वक्त से पहले पता चल गया है। अच्छा। वो शहर जिसने इनको पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर में 2018 में एक थम्पिंग मेजॉरिटी का कोई दूसरा शहर। सर मैंने आने दूसरे सवाल में उसी के ऊपर आने, इसके ऊपर जल्दी से कर दें कंप्लीट, आपका टाइम खत्म हो गया। मैं ये इसका हिस्सा, ये हर सवाल के अंदर चीजें डिस्कशन में भी हमने हाई स्कूल में एक डेफिनेशन पढ़ी फिजिक्स में, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है कि फोर्स ऑफ जब एक्सर्ट करते हैं तो उसको एक डायरेक्शन में एक मंजिल तक पहुंचना होता है। इमरान खान साहब ने 8-9 महीने में एक मक्खी अगर बोतल के अंदर बंद है और वो वहां से निकलने के लिए कर रही है और सारा दिन वो अंदर भिनभिनाती रहती है और बोतल के अंदर से निकल नहीं सकती, तो उसने वर्क डन, साइंस की डेफिनेशन में वर्क डन 0 है उसका। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अब है क्या। अब मैं बता दूं क्यों 0 है वर्क डन, ना लिखे जी नियाजी साहब की ऑप्शन। हाँ लिखे, सॉरी। रिजाइन का ख्याल क्यों आया मुझे? अब ये पूछे सवाल का सर फिर ये क्यों आया रिजाइन का ख्याल? ये है बदनीति, जो अभी हम मैंने सुना है बदनीति। ये है कि उनको कहीं से अंगड़ाई मिली है, जो मैं अब अंदर ही खबर बता रहा हूँ कि PMLN के 4-5-6 MN इन्होंने रब्ता किया है। जमीर कहाँ गए हैं? जमीर ने अंगड़ाई ली है। अच्छा, उन्हें कहेंगे अच्छा फिर तो मैं असेंबली में होना चाहिए। हाँ। अब वो कह रहे हैं कि राजा रियाज ना कर दे। भाई राजा रियाज को झूठ बोलना है या कोई फ्रॉड करना है कौम के साथ या धोखा देना है, मजबूर है। जो रीमा ने कहा है कि जिनको मानने चाहने वाले उन्हें ज्यादती की इमरान खान साहब की मोहब्बत कर बैठे हैं कि हर दफा धोखा उन्हीं को देता है। क्या वो मुझे धोखा दे सकते? नहीं, वो आप धोखे की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आके मुझसे माफी मांगो। आप कह रहे हो वो आके कहते हैं मुझसे माफी मांगो तो मैं माफ करने को तैयार हूँ। अच्छा नहीं सब, मेरे पास वक्त कम है, जरा मुझे ब्रेक भी लेनी है। सलीम साफी साहब को शामिल गुफ्तगू करते। साफी साहब आप कहिएगा, सर आप क्या समझते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ, इसमें वैसे देखा यही गया, ठीक है बेशक अक्सरियत की राय यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नाकामी मिली, लेकिन खान साहब जहाँ जहाँ पे जो चाहते थे वो टर्न आउट करता गया वैसे के वैसा, और उन्होंने अपने सपोर्टर को भी कन्विंस कर लिया कि हाँ ऐसा ही है, झूठ या सच वो एक अलग डिबेट। अब अगर वो वापस जाते हैं तो केयर टेकर सेटअप में भी उनकी रजामंदी होगी, उनके नाम होंगे, करेंगे वो, तो फिर फ़ायदा ही उनका नहीं। अलीना, इमरान खान साहब की एक कामयाबी है मैकियावेली के सही पैरोकार होने के नाते कि उन्होंने पिछले कई सालों से हम मीडिया वालों को और पूरे मीडिया को यरगमाल बनाया हुआ है, और उनकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान के असल मसाइल की तरफ तवज्जो ना जाएं। मसलन आपने कई महीने नहीं बल्कि साल हमारे इस पे ज़ाया कर दिए कि रोज़ाना इमरान खान बयान देते थे कि जी जनरल बाजवा जैसा जमहूरियत पसंद जर्नल कोई नहीं है, जी जनरल बाजवा जो है बहुत अजीम इंसान हैं, जी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, जी हम एक पेज पे है। तो इमरान खान ने 3 साल हमसे ये तबसरे करवाए। अब कुछ दिनों से वो रोज़ाना हम पे दूसरे तबसरे करवा रहे हैं, वो जनरल बाजवा को कुछ और कह रहे हैं। तो एक तो खुदा के लिए मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि इमरान खान के बयानात को, जिस बंदे के बयानात हर रोज़ बदलते हो, जिसके दोस्त और दुश्मन हर रोज़ बदलते हो, जिसकी तरजीहात हर रोज़ बदलते हो, उस पे आप इधर कौम का और हमारा वक्त क्यों ज़ाया करती है? नंबर 1, इस कौम का मसला कोई ये नहीं है। एक तो ये है कि हमने क्यों पाकिस्तान को सिर्फ इमरान खान और शहबाज शरीफ या सिर्फ कराची और लाहौर समझ रखा है। क्या गवादर पाकिस्तान नहीं है? आप पूरे बलूचिस्तान में जाए, किसी एक बलोच का या बलोच के पख्तून का ये मसला है कि इमरान खान वज़ीर आज़म हो या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो,
آپ جائیں گلگت بلتستان میں کتنے دن سے لوگ آپ کی رائے کا بالکل احترام، اس کے اوپر ہم نے آگے جا کے بات بھی کرنی ہے، آپ کی رائے کا بالکل احترام، کیا وہ انسان نہیں ہے، وہ پاکستانی کہیں پہ کوئی سیاستدان غلط بات کر رہے تو میرا خیال ہے اس کو بھی ڈی بنک ہونا چاہیے. سیاسی باتیں تو کرتے ہی رہتے ہیں، اس کے بعد 8 بجے کے بعد رات 11 بجے تک شوز ہوتے رہیں گے، اس میں سیاستدانوں کو ہی سنیں گے. لیکن آپ لوگوں کو یہاں پر بٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے ایک تو یہ ہے کہ اگر کون صحیح بات کر رہے ہیں، کون غلط بات کہہ رہا ہے، کیونکہ بات تو یہ کہتے ہیں اور نیوز سائیکل کا حصہ بھی بنتی ہے پھر وہ. سر مجھے یہ بتا دیں، عملاً کوئی قدم وہ اٹھائے، عملاً کوئی قدم اٹھائے، وہ یا واپس اسمبلی میں جائے یا کچھ اور کرے تو چلو ہم تو پھر اس کو موضوعی بحث بنا لے. اچھا ابھی انہوں نے پتہ نہیں کہیں جرنلسٹوں سے بات کی ہے، آفیشلی ان کے اس کی طرف سے بات سر عموماً اسی طرح ہوتا ہے، میں جائیں یا نہ جائیں، نہیں روایت یہی رہی ہے صافی صاحب، روایت ویسے یہی رہی ہے. ٹھیک ہے آپ کامنٹ نہیں کرنا چاہتے وہ ایک الگ بات، لیکن روایت یہی رہی ہے خان صاحب پہلے اشارہ دیتے ہیں، ذرا مائنڈ بناتے ہیں اور اس کے بعد وہ کر دیتے ہیں. روایت یہ رہی ہے، پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے پہلے بھی سب یہی کہہ رہے تھے سر خان صاحب نے صرف بیان دیا اور کچھ نہیں کیا، صرف بیان دیا اور کچھ نہیں کیا، کر دیا اس کے بعد. نیازی صاحب نے اشارہ دیا، نیازی صاحب نے جو اشارہ دیا اس نے نومبر میں اعلان کیا کہ میں 23 دسمبر کو خیبر پختونخوا اور اس کی اسمبلیاں توڑوں گا. آج تک میں انتظار میں ہوں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کب توڑے گی. کتنے شوز ہم نے کیے، اس پہ کتنا وقت ضائع کیا. تو چلو جس دن توڑ دیتے اس دن اس پہ شو کر لیتے. لیکن اس لیے ایک بندے کے بیانات جب روز بدلتے ہیں، کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے. اس ملک کے اصل مسائل خیبر پختونخوا سر میں اس لیے پوچھ رہی ہوں آپ ہاں یا نہ میں مجھے جواب دے دیں، نو کامنٹ کہہ دیں تاکہ میں اگلے سوال کی طرف بڑھوں. پھر نا میں نو کمنٹس نہیں کہتا، میں یہ کمنٹس کہتا ہوں کہ خدا کے لیے بلوچستان کو، گلگت بلتستان کو، خیبر پختونخوا سر پھر مجھے اجازت دیجیے بریک لینے کی. مہنگائی یہ اصل مسائل ہے. ٹھیک ہے سر مجھے ان ایشوز کی طرف جانے کی تو پھر اجازت دینا، تھوڑا سا تجزیہ چھوٹا کریں تاکہ پھر میں اگلے سوال کے اوپر جاؤں اور اس کے اوپر پھر ہم بات کریں. نو کامنٹس جی سلیم صافی صاحب کی طرف سے کیونکہ وہ کوئی جواب نہیں دے رہے. ریما کچھ جملہ ایڈ کرنا چاہتی ہیں، ان سے لے لیجیے پھر بریک لیتے ہیں. ریما جی لینا، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو صرف سکسیسز انہوں نے ایکسپیرینس کیے ہیں پچھلے 8-9 مہینوں میں. میرا خیال ہے یہ کچھ ہم بھی بہک جاتے ہیں انہی کے نیریٹو میں. اب آپ دیکھیے ان کا سب سے پہلی آسک تھی ارلی الیکشنز، اب ان کو ارلی الیکشنز نہیں مل رہے ہمیں نظر آتا ہے. دوسرا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ نہیں ملی. اب آپ پنجاب اسمبلی کی ڈسولوشن کی بات کر لیں، ان کا آبجیکٹو یہ تھا کہ وہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو پریشرائز کریں گے کہ وہ نیشنل اسمبلی بھی ڈیزالو کریں. کیا وہ ہو رہا ہے؟ وہ نہیں ہو رہا. تو ہم بھی خود ہمارا پرسپیکٹو ایسا ہے کیونکہ وہ اتنا کانفیڈنٹلی کہتے ہیں ہر چیز ان کی جیت ہے، ہم بھی ان کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. بٹ اگر آپ نیٹی گریٹیز میں جائیں، کیا ان کا آبجیکٹو فلفل ہوا پنجاب اسمبلی ڈیزالو کرنے کا؟ کیا کل نیشنل اسمبلی بھی ڈیزالو ہو رہی ہے؟ ابھی تک تو لگ رہا ہے نہیں. تو کچھ ہم لوگوں کو بھی میرا خیال ہے معیار جو ہے یا یارڈ سٹک ہے وہ ڈٹرمن کرنی چاہیے. یہ دوسری بات ہے کے لیے نہیں. اب صافی صاحب وانٹس ٹو کامنٹ. اب صافی صاحب اب آپ مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہے. صافی صاحب اب آپ مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہے. آپ کو میں نے پورا ٹائم دیا. دیکھیں آپ نے اتنا وقت ضائع کیا اس پہ کہ پہلے اس نے کہا تھا یہ زیادتی ہو گئی. اسمبلی توڑنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی نا، اس کو پنجاب سے جوڑ دیا. پھر پنجاب کی ٹوٹ گئی. اس روز وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا کہ میں کل توڑوا دوں گا. آج تک ہم دعائیں کر رہے ہیں اس خوشخبری سننے کے لیے. چمٹ کے کیا ملے گا؟ کب توڑے گی؟ مرکز پورا بیٹھا ہوا تھا، لاہور کی اسمبلی نہ ٹوٹے، پنجاب پورا بیٹھا ہوتا. وہ ایون فیلڈ میں بلوایا گیا ہے رانا صاحب کو. یہ کامیابی نہیں ہے. ہیلی کاپٹر بھی تھا، وسائل بھی تھے، 3 بندے بھی تھے. قیامت تک پرویز الہی ووٹ نہیں لے پائے گا، وہ لے لیا. اور یعنی اور کیا اب اس لیکن پرویز الہی کے ووٹ لینے سے برتری کے اور اس کے بعد اسمبلی تحلیل کرنے سے حاصل کیا ہوا؟ کیا عمران خان نے اپنا آخری آبجیکٹو حاصل کیا؟ یہ ریما کا سوال. بھائی آبجیکٹو یہ شفٹ ہو گیا تھا. آبجیکٹو شفٹ ہو گیا تھا کہ یہ کہ 2 اسمبلیاں جو ہیں یہ نہیں توڑنے دیں گے. آبجیکٹو یہ ہو گیا تھا اینڈ پہ. چھوڑے یہ اسمبلیاں رہیں یا نہ رہیں. مجھے اس ڈیبیٹ کو یہیں پہ کنکلوڈ کرنے دیں اس رائے کے ساتھ کہ عام انتخابات تھا. بھٹی صاحب ان کا جو آبجیکٹو انہوں نے کہا تھا عام انتخابات کی کیفیت ہونے جا رہی ہے ملک پہ، جو ابھی اس وقت تک تو ایٹ لیسٹ نظر نہیں آ رہا. اس ڈیبیٹ کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. لیٹس جسٹ اگری ٹو ڈس اگری. ہمارے 2 اینالسٹ ریما اور نیازی صاحب ہاں کی آپشن لیتے ہیں. کہتے ہیں ابھی تک جو صورتحال بنی ہے اس سے تو یہی اشارہ مل رہا ہے کہ خان صاحب نے جو ساری سیاست کی اس میں ان کو زیادہ کامیابی نہیں ملی ہے اگر وہ واپس اسمبلی کی طرف جانے کا اشارہ دے رہے ہیں. بھٹی صاحب اس سے اگری نہیں کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں.
सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की अपडेट कुछ यूं कि इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी लीड में है, दूसरे नंबर पर है जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कराची डिवीज़न की खास तौर पर हम बात करें तीसरे नंबर पर है। हैदराबाद में भी कुछ अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, हालांकि दावे इनके थे कि हम जो अवामी वोट है हमारे साथ है, मकबूल हैं हम और हम लीड लेंगे, लेकिन अभी तक के जो नताइज आए हैं उनमें ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अब अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर भी हैं, वो इससे मुतल्लिक इल्ज़ाम लगाते हैं कि धांधली हो रही है। ये जो इतना डिले किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से नताइज जारी करने में, इसमें बराह रास्त धांधली की जा रही है, नताइज को टेम्पर किया जा रहा है उनके खिलाफ। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि PDM की 14वीं जमात है इलेक्शन कमीशन, ये अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब कहते हैं कि कल के इलेक्शन से ये साबित होता है कि 2018 के आम इंतखाबात में धांधली करवाई गई और PTI को 14 सीटें दिलवाई गई और कल ये साबित हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत नहीं है। अब क्या सईद गनी साहब का बयान ये दुरुस्त है, हाँ या नहीं, यही तज्जियाकारों से पूछ रहे हैं। न्याजी साहब, अलीना, पहली तो बात यह है कि आया हमने एक कॉन्सेंसस डेवलप कराना है कि तहरीक इंसाफ को मुत्तफिक होना जरूरी है, क्योंकि ये बात तो पहले से बता दी गई है और हर जगह ये जिसको कहना चाहिए कि पूरी 400 पाकिस्तान फैली हुई है कि तहरीक इंसाफ जब भी इलेक्शन हारेगी तो इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होगा। इससे पहले इमरान खान साहब जो है 4 महीने पहले जब सारे पाकिस्तान में KP में और पंजाब में अपनी नशिस्तें जो है वापस उन्होंने रिकवर की, तो कराची के उनकी अपनी छोड़ी नशिस्त जो है वो उस पर वो हार गए, तो उनका बेईमानी हुई है। मैं तो समझता हूँ जी कि तहरीक इंसाफ के लिए आज बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। ठीक है, आज शोक का दिन, ये छोटा वाक़या नहीं है। मेरी कराची में तहरीक इंसाफ के दोस्त से मुलाकात हुई है, कल भी हुई थी, परसों भी थी। मैं थोड़ा जायजा लेना चाहता था क्योंकि मैं भी उस पर काम कर रहा था और आज भी उससे बातचीत हुई है। तो वो ये बात अंदर से मानते हैं कि यार हम जो लोकल PTI के लोग थे उन लोगों ने हमारा सत्यानाश किया है, यानी कि उसी में अभी तक रीजन तलाश कर रहे हैं। सईद गनी साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि जब आपके ये नामा माल है कि जिसमें आज बकौल भट्टी साहब के कि मैं ये कहता हूँ तसलसल से, और बिल्कुल सही है कि इमरान खान साहब की गिरफ्त में सियासत, तो उसके बाद हाल ये है। और मत भूलें कि जितने पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, कराची वो शहर है जिसमें सबसे ज्यादा पेशावर के हद से हट के 5, 6, 7 बड़ी, कराची वह शहर है जहाँ पे कॉन्सेंसस हुआ है। बाकी गुजरावाला छोड़े, सरगोदा छोड़े, हैदराबाद छोड़े, अच्छा, जितने बड़े शहर हैं, हाँ। इमरान खान साहब वहां नहीं जीत सके थे, लेकिन कराची में उनको बड़ा बहुत खुर्रमशेर जमान साहब हार गए, बड़ा उधर से ये शॉकिंग था सबके लिए। भट्टी साहब, आप कहिएगा, आप इसकी वजह क्या समझते हैं? क्या ये बल्दियाती इंतखाबात की वजह से टर्न आउट होना है? खान साहब या PTI ने इतना कोई वक़्त भी नहीं दी थी इन इलेक्शंस को, ये भी वजह हो सकती है? एक तो पहली बात यह है कि सईद गनी साहब सही नहीं कह रहे। ठीक है, जो लीक्स हुई हैं अभी तक, जो लीक्स हुई हैं उनके मुताबिक 8 सीटों का सुना जा रहा है कि वो दिलवाई गई थी, 14 नहीं। तो लिहाजा सईद गनी साहब अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। दूसरी बात यह है कि ये भी मैं आपके हिस्से मिजाज पे छोड़ी जा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि इस आला तरीन गवर्नेंस, इस उम्दा तरीन परफॉर्मेंस, सिंध की बात कर रहा हूँ, और इस शानदार मैनेजमेंट और इस शफाफ और दूध की धुली तर्ज हुकूमत में सईद गनी साहब आपकी पार्टी आगे है। और जो 20-25% वोटर निकला है उसको सलाम कि उनको बुनियादी सहूलतें सारी मिल चुकी हैं और लाड़काना सब यूरोप बन चुका है, आप सबको सलाम। अब 2-3 बातें हैं मैडम शेख। एक तो ये कि एक जुमला, ये बल्दियाती इलेक्शन भी अदालत के हुक्म पर हुए, शर्म से डूब मरना चाहिए। पार्टियों में इलेक्शन करवाना नहीं, बल्दियाती इंतखाबात से भागना है और कहना है हमें जमहूरी कहा जाए। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद कि एक बार फिर उनकी कारकर्दगी हमारे सामने आ गई। तीसरी बात, मुस्लिम लीग पर तो बाकायदा तरस आने लगा है, कहीं 1 सीट तो कहीं 2 सीटें। अच्छा, MQM उधर लंदन से एक वीडियो जारी होती है, प्यारे बच्चों वालिदैन को कहना कि बाइकआउट करें, और इधर बाइकआउट हो जाता है। अच्छा, आखिरी बात आपने पूछा कि वजह क्या है? वजह है कि धांधली भी हुई होगी, मान लेते हैं, जिसकी लाठी इसकी भैंस भी चला होगा। इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी, सूबाई हुकूमत, इंतजामिया ने भी काम किया होगा। लेकिन अली जैदी मेरे भाई, बात यह कि आपकी तंजीम साजी कहाँ थी? आपकी इलेक्शन लड़ने की सलाहियत कहाँ थी? आपकी पार्टी ग्राउंड पे नजर ही नहीं आ रही थी।
इलेक्शन, और आपकी अपनी काबिलियत पर सवालिया निशान है। आपकी ये जो इलेक्शन लड़ने की साइंस है उसमें आप फेल हुए हैं। इमरान खान के वोटर ने कोई जो बहुत जियाला किस्म का वोटर था उन्होंने तो दिए, बाकियों को मिल ही नहीं रहा था कि हमने वोट देना कहाँ है, क्या करना है। तो इनकी अपनी तंजीम साजी और इनका अपना भी झगड़े बहुत ज्यादा थे जिसकी वजह से इनको शिकस्त हुई। सलीम साफी साहब, मेरी नज़र में ये कोई इलेक्शन नहीं था। ठीक है, ये जुलाई 2018 का वो था, एक्शन रिप्ले था। अच्छा। जो कल सिंध में हमें देखने को मिला, और इसमें वो तमाम हरबे इस्तेमाल हुए जो जुलाई 2018 के सिलेक्शन में हुए। दूसरा, MQM जैसी बड़ी पार्टी, हम उससे इख्तलाफ करें या इत्तेफाक करें, अगर वो एक प्रोसेस का हिस्सा ना हो तो उसको हम क्रेडिबल नहीं कह सकते। फिर जमात इस्लामी को एतराज़ है धांधली का, फिर PTI को एतराज़ है धांधली का, फिर बहुत सारे शवाहिद भी सामने आए हैं धांधली के। तो मैं तो कल के इलेक्शन को इलेक्शन नहीं मानता ही नहीं है। ये वही काम हुआ है। अलबत्ता 2018 में जो मैनेजमेंट और जो काम PTI के हक़ में हुआ था, मकाफ़ात अमल के कानून के तहत, कल वो पीपल्स पार्टी ने किया या उसके हक़ में हुआ। इसलिए मेरी तो गुजारिश ये होगी कि कल का ये जो ड्रामा था इसको कलअदम करार दे के दोबारा हल्का बंदिया और बाकी सारे मामलात निपटा के इत्तेफाक राय से इलेक्शन कराए जाएं। कल के इंतखाबात किसी सूरत सिंध के आवाम के जज्बात का इजहार के अक्कास नहीं है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन माली तौर पे हमारे पहले इतने बुरे हालात हैं, ऊपर से हमें बार बार क्या मुतहम्मिल भी हो सकते हैं इलेक्शंस की। रोजाना इलेक्शन होने चाहिए मैडम शेख इस मुल्क में। कोई इलेक्शन पे इतना खर्चा नहीं आता। एक दिन सिंध में जितना करप्शन होता है ना, वो उससे ये इलेक्शन के अखराजात बहुत, स्पेशली डिप्टी कमिश्नर के तकियों से जो पैसे निकल, करप्शन के पैसे निकले नहीं तो रिकवरी भी तो नहीं होती ना उसके बाद। खाली सियासतदानों के मुंह से ही सुनते हैं, सियासतदानों के मुंह से ही सुनते हैं। इतने साल इतना अरसा बगैर लोकल गवर्नमेंट के गुजार दिया तो अब भी गुजारते नहीं। मैडम शेख, रोजाना इलेक्शन होने चाहिए जब तक शफाफ नहीं होता। मुझे अफसोस के साथ हम जिस तरह सिंध की बात करते हैं मीडिया में, हम उस तरह बाकी सूबों की क्यों नहीं करते? क्या पंजाब में बुज़दार साहब के अंडर यहाँ पे पंजाब पूरा जो है वो यूरोप बन गया था, स्विट्जरलैंड बन गया था? यहाँ पे जब वोटर्स PTI के लिए निकले तब हमने नहीं कहा कि वाह वाह उनकी अक्ल को सलाम कि उन्होंने बुज़दार साहब की पार्टी को वोट दिया है। हमने ये नहीं कहा। सिंध के अवाम जब हैं, जब वो अगर पीपल्स पार्टी के लिए वोट करना चाहते हैं, हमारा ये यहाँ पे बिल्कुल राइट नहीं बनता कि हम उनकी अक्ल को क्वेश्चन करें। जहां तक उनकी ये राइट है, उन्होंने वोट किया है, चाहे हम पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस से एग्री करें या ना करें। तो ये जो दोहरा मयार है, मेरा ख्याल है खत्म होना चाहिए। दूसरी चीज ये, अगर सिर्फ ये लोकल इलेक्शंस के रिजल्ट्स होते तो शायद हम एक कंक्लूसिव ओपिनियन ना कायम कर सकते, लेकिन हमने देखा है सिंध में, खासतौर कराची में जो बाई इलेक्शंस भी हुए हैं उसमें PTI ने बहुत कम उनको वोट्स मिले हैं, जो मजीद इस बात को प्रूव करती है कि जो 2018 के इलेक्शंस थे उसमें अगर सब सीट्स पे नहीं तो काफी हद तक धांधली हुई थी, या PTI ने बहुत इतनी जल्दी जो है सारी पॉपुलैरिटी लूज कर दी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर आप सब इन फैक्टर्स को साथ मिला के देखें तो ये मेरा ख्याल है नजर हमें आता है कि तब जो रिजल्ट्स थे वो शायद फ्री एंड फेयर नहीं थे। एक आखिरी बात, PTI जो है वो दावे करती है कि वो 2/3 मेजॉरिटी लेगी, और अगर नहीं लेगी तो जो पोल्स हैं या जो इलेक्शंस हैं वो रिग्ड होंगे। मेरा ख्याल है इस प्रेमिस से भी हमें अब थोड़ा आगे निकलना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत हमारी आवाम है लीना, और PTI जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे उनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी है, उनकी सोशल मीडिया टीम्स बहुत पावरफुल हैं, बहुत कोहेरेंट हैं, लेकिन उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो अभी भी कमजोर है। और ये दुरुस्त बात है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पे हमें ये ज्यादा नजर आता है, लेकिन अगर आप बाकी सिंध कराची के बाई इलेक्शंस भी देखें उसमें भी हमें ये नजर आता है। तो पीपल जो PTI है उसको इन चीजों पे भी काम करने की जरूरत है जनरल इलेक्शन से पहले। तो ये जो हमने एक फोरगॉन कंक्लूजन किया हुआ है कि 2/3 मेजॉरिटी से PTI आ रही है, इसके ऊपर रिवाइज करने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बहुत सारी रिजर्वेशंस आ रही हैं इलेक्शन कमीशन के रोल के ऊपर, तो वो किसी ना किसी को एड करने के लिए या अबेटमेंट करने के लिए तो हुआ होगा ना
کسی کا تو فائدہ ہوگا اس کو، شاید وہ اس پہلو سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال ہمارے پینل کے اوپر تھوڑا سا اختلاف رائے پایا جاتا ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار سوشل میڈیا کے اوپر کیجیے گا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔